सो इकनॉमिक्स की डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी है। एडम स्मिथ की डेफिनेशन वैल्थ ऑफ नेशंस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ कि इकनॉमिक्स ਜਿਹੜੀ है वो एक खोज है नेचर ਤੇ कॉजेज ऑफ वैल्थ ऑफ नेशंस ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ डेफिनेशन ਦੇ फीचर्स ਕੀ ਨੇ? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस डेफिनेशन? इस डेफिनेशन का पहला फीचर है कि इकनॉमिक्स सिर्फ वैल्थ की स्टडी है। जिथे बच्चे समझ ना आया मैनू दस दो, ते प्लीज विच थोड़ा जा रिस्पॉन्स दे दियो कि ठीक है मैम। समझ आ रहे? ओके ओके मैम। सो पहली गल है कि इकनॉमिक्स वैल्थ की स्टडी है कि इकनॉमिक्स दे विच असीं वैल्थ बारे गल करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज है वैल्थ की है? व्हाट इज दिस वेल्थ? सो वेल्थ, यस, वेल्थ का मतलब दस दिता। मीनिंग ऑफ वेल्थ मीन्स मटीरियल गुड्स। हुण इत्थे मैं तुहानूं थोड़ा जिहा डेफिनेशन होल्ड करके तुहानूं दसना चाहांगी कि मटीरियल गुड्स की हुंदियां ने ते नॉन मटीरियल गुड्स की हुंदियां ने। मटीरियल गुड्स नूं असीं पंजाबी च बोलदे आ दैट इज भौतिक वस्तुआं, ते नॉन मटीरियल गुड्स नूं असीं पंजाबी च बोलदे आ अभौतिक वस्तुआं। इन्हां नूं असीं विजिबल गुड्स ते इनविजिबल गुड्स के नाम नाल भी जानते हैं। सो पहला नाम दस्सिया मटीरियल गुड्स ते नॉन मटीरियल गुड्स, दूसरा नाम दस्सिया विजिबल गुड्स अते नॉन विजिबल गुड्स। इनू पंजाबी विच बोलदे ने दृश्य वस्तुआं अते अदृश्य वस्तुआं। दो नाम पंजाबी च दसते तुहानूं, दो नाम तुहानूं इंग्लिश च दसते। हुण मटीरियल गुड्स ते नॉन मटीरियल गुड्स बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन की हुंदियां ने तुसीं लिख सकते हो अपनी नोटबुक्स दे विच। ते काइंडली मैं कल भी कहा सी तुसीं अपने कैमरे ऑन रखिया करो, मैनूं पता चले तुहाडी की एक्टिविटी चल रही है। सो मटीरियल गुड्स जेहड़ियां ने द गुड्स विच वी कैन सी, टच एंड फील are known as material goods. I pardon, the goods which we can see, देख सकते हैं, ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੱਚ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਫੀਲ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੱਚੇ? बिल्डिंग, मशीनरी। मशीनरी, बिल्डिंग, और कार्स। कार्स। बच्चे हर कोई चीज देखो, हुण किथे दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने कमरे च आ जाओ, जिथे बैठे हो सोफा, फर्नीचर, पेन, पेंसिल, एप्पल, मैंगो, बॉटल, एवरीथिंग, कपड़े, गोगल्स, स्पैक्स, लैपटॉप, हर चीज नूं तुसीं देख सकते हो, हर चीज नूं तुसीं हथ ला सकते हो, हर चीज नूं तुसीं महसूस कर सकते हो। जदों तुसीं कपड़े नूं हथ लाउंदे हो, सर्दियां दा कपड़ा खरीदते हो, तो उस टाइम दे उत्ते हथ ला के तुसीं देखते हो कि कपड़ा गर्म है या नहीं। गर्मियां दा कपड़ा लैंदे हो तो गर्मियां दा कपड़ा हथ ला के देखते हो कि चुभदा नहीं रहा, ये कॉटन है, ये गर्मियां विच सूटेबल है। सो दैट मीनस हर वो चीज़ जिसनों तुसी अखां नाल देख सकते हो, हथ ला के महसूस कर सकते हो, जिदा टेस्ट दस सकते हो, महसूस टेस्ट भी आ गया। कोई टॉफी खा रहे हो, एक मटीरियल गुड है, उसका तुसी टेस्ट दस सकते हो कि ये टेस्ट मिठा है, नमकीन है एंड ऑल। सो हर वो चीज़ जिसनों तुसी देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसनों आपां मटीरियल गुड बोलते हैं। सो एडम स्मिथ के अकॉर्डिंगली इकनॉमिक्स मटीरियल गुड्स की स्टडी है। हुण अगे इसनों एक्सप्लेन करन तो पहले मैं तुहानूं नॉन मटीरियल गुड्स का भी दस देनी आ कि की है। नॉन मटीरियल गुड्स की हुंदियां ने, इहदे बारे तुसीं लिखो, द गुड्स विच वी कांट सी, कांट टच, ओनली फील आर नॉन एज नॉन मटीरियल गुड्स। दोबारा बोल रही हूँ, द गुड्स विच वी कांट सी, कांट टच, ओनली फील आर नोन एज मटीरियल, नॉन मटीरियल गुड्स।
ਗੈਰ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਭੌਤਿਕ, ਅਭੌਤਿਕ ਜਾਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਈ ਐਕਸਪੈਕਟ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਫਰੋਮ ਯੂ। हवा ਹਵਾ। ਹਵਾ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਉਹ ਹਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਨॉन ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਹਵਾ, 에ਅਰ, ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਚ ਸੋਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ। ਨॉन ਮਟੀਰੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਚੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੇ ਰਹੀ। ਯੂਅਰ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਬਾਕਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਚੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਦੇ ਵਰਡ ਪਹਿਲੇ ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਦੇ ਵਰਡ ਪਹਿਲੇ ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ। ਸਮਝ ਆਈ? ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨॉन ਮਟੀਰੀਅਲ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸਮੈਨ Yes, ਦੇ ma'am. ਡੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਸੀ, ਕਮਾਲ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਫਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਗੁੱਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛੂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੰਘ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਆ 7 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਰੈਸਟ ਹੈ ਤੇ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਗੋ ਫॉर दैट। ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, 에ਅਰ ਹੋਸਟੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇ ਆਈ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਫਲਾਨ ਟਿਮਕਣ ਜੋ ਵੀ ਵਾਟਐਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਡੀ ਹੈ, ਸੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ? ਨॉन ਮਟੀਰੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸਿਰਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ।
मतलब प्याज ਦੀ खेती करना, टमाटर ਦੀ खेती करना, ये सारियां चीज़ां ਤਾਂ ਅਸੀਂ इकोनॉमिक्स 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ। इंडस्ट्री ने ਜਿਹੜੇ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ प्रोड्यूस करतियां, ड्रग्स प्रोड्यूस करते या कोई भी तरह का XYZ प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, उसनों ਆਪਾਂ इकोनॉमिक्स 'ਚ शामिल करांगे। पर शाहरुख खान जो कर रहा है, अमिताभ बच्चन जो कर रहा है, सतविंदर कौर जो कर रही है, या ਜਿਹੜੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਰਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? बोलो बेटा, टेल मी कि एडम स्मिथ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨॉन ਮਟੀਰੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਮ। ਯੈਸ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ that is around 800 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ that means ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ GDP 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ, ਟੀਚਰਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਵਨ ਕਿ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰਸ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ कि एडम स्मिथ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸਿਰਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਪਹਿਲੀ ਡੀਮੈਰਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਗੁੱਡਸ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਬੋਥ ਮਟੀਰੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਨॉन ਮਟੀਰੀਅਲ ਗੁੱਡਸ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ਹਾਂਜੀ बेटा अपनी पोजीशन चेंज कर लो। वॉइस क्लियर नहीं आ रही थोड़ी बेटा मैम। पोजीशन चेंज कर लो, अपनी जगह चेंज कर लो, डोर ओपन कर लो। सो मटीरियल गुड्स नाल रिलेटेड ते नॉन मटीरियल गुड्स नाल रिलेटेड लास्ट गल करके मैं इनू वाइंड अप कर रही हां। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ GDP ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੀ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰੋਂਗ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਿਰਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਨॉन ਮਟੀਰੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। बेटा मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस मैम, सबनों आ रही है? ओके, सो Yes, नाउ yes, नेक्स्ट थिंग, ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੈਲਥ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੈਲਥ ਨੂੰ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੋ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਵੈਲਥ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਆਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਾ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਨਕਮ ਵਧੇਗੀ। ਇਨਕਮ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਵੈਲਥ ਵਧੇਗੀ। मैं रिपीट कर देनी है लाइन। पहला तरीका है सप्लाई। सप्लाई कौन करता हुंदा? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करता प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर दी सप्लाई वधा दो, सप्लाई वधेगी उदी इनकम वधेगी, क्योंकि वो बेचेगा उसनू, वैल्थ वध गई। दूजा तरीका है तुसी कंज्यूमर हो, तुसी प्रोडक्ट दी डिमांड वधा दो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਾਓਗੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧੀ,
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣ ਗਈ, ਵੈਲਥ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੈਨ। ਹੁਣ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੈਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਰਥੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਝੱਖ ਮਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਉਹ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੈਨ ਇੱਕ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੈਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 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 ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ। ਬੇਟਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਸੈਲਫ ਓਰੀਐਂਟਡ, ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ and selfish, who is not affected by religion, moral values and society। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਸ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਚ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੈਲਥ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੈਲਥ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੈਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬੇਟਾ? नहीं ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ? नो मैम। ਅਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਹੂੰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਓਕੇ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਵੈਲਥ ਓਨਲੀ। ਸਾਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ, ਵੈਲਥ 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 ਵੈਲਥ। ਪਾਠ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਵੈਲਥ 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 ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੋਲ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਵੈਲਥ ਨੋਟ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ। ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੂ ਇਜ਼ ਅਰਨਿੰਗ ਮਨੀ? ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਕਿਹਦਾ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚ? ਵੈਲਥ ਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਘਪਲਾ ਹੈ ਕਿ we are talking more about wealth and we have not even single time talk about human beings। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੋਲ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਦੇਤਾ ਸੀ ਵੈਲਥ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਦੇਤਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਡੀਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਗਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਰੋਲ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਵੈਲਥ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡੀਮੈਰਿਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਨੈਰੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਛੋਟੀ ਹੈ, ਸੁੰਗੜੀ ਹੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਡਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਗੁੱਡਸ, ਦੂਜੀਆਂ ਨਾਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਗੁੱਡਸ। ਪਰ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੁੱਡ ਨੂੰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ? ਓਨਲੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਗੁੱਡਸ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਡੀਮੈਰਿਟ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਚ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂਗੀ, ਅਗਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹ ਡੀਮੈਰਿਟ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਉਹ ਨਾਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੈਨ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੈਨ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਚ। ਪਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੈਨ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ। 5 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਇਨ 3 ਮਿੰਟਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਜ਼ਨ ਸਿਸਟਰ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਗਈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ?
No, ma'am. No, ma'am. ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਜਾਂ ma'am. ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। Yes, ma'am. ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Pente. ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। Pen. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੀੜੀ ਵੇਚਦੇ ਦੇਖੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, बहुत घट। ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਜੇ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਡਸ ਨਾਟ ਅਲਾਉ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ। ਧਰਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। नहीं ਤੇ दिखता। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੁੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਧੋਤੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਚਰਲ ਲੁੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਈ ਬੰਦੇ Yes, ma'am. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੁੱਕ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿ ਨੈਵਰ ਜੱਜ ਅ ਬੁੱਕ ਫਰੋਮ ਇਟਸ ਕਵਰ ਪੇਜ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਸ ਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੈਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਬੜੀ ਫਾਰਮਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੁੱਕ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੁਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ Morality ਆ ਗਈ ਮੈਮ। ਹਾਂ, ਇਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ Yes, ma'am. ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਐਥਿਕਸ, ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੈਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅਬਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਐਬਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਨੇ ਕੀ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਇਜ਼ ਰੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਬਾਇਰ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਾਇਰ ਨੋਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੈਨ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਿਗਲੈਕਟ ਆਫ ਵੈਲਫੇਅਰ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਾਈਂਡ ਇਟ ਅਪ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਿਗਲੈਕਟ ਆਫ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ Okay, ma'am. ਦੱਸਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਵੈਲਥ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜੂਆ ਖੇਡ ਕੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਰੋਬਰੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਸਿਗਰਟ ਵੇਚ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਵੇਚ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਵੈਲਥ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਵੈਲਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਅਗਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਵੀ। ਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਏ। ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਗਰੰਟੀ ਆ 99% ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆਣੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, Okay, ਇਸ ma'am. ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦ ਦਿਸ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵਾਈਂਡ ਇਟ ਅਪ। ਤੇ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਓਵਰ। ਜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ Okay, ਤਾਂ ma'am. ਦੱਸੋ, ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੁਝ? No, ma'am. No, ma'am. ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ma'am. ਦੇਖਾਂਗੀ ਬੇਟਾ, ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ, then I will upload it on YouTube channel. Okay, then have a nice Okay, day. ma'am. Best of luck beta. God bless you. Okay, ma'am. Thank you, Okay, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Okay राजे। Good afternoon, जी. हाँ जी, समझ आ रही है ना बेटा? हाँ जी मैम। Yes, ma'am. Okay Yes, बेटा। ma'am. Okay बेटा। Yes, ma'am. ठीक है बेटा, जे पीपीटी ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ in case then I will share, otherwise I want ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ prepare ਕਰੋ, I will check those notebooks, not completely dependent on me, है ना? Then if in case there will be required